Good afternoon to all. In previous lecture we have started, yes, we have seen cross pollination and yes, self pollination. Okay. So what is the difference in between both self pollination आणि क्रॉस पॉलिनेशन यामध्ये काय फरक पाहिला तुम्ही? Yes. What is difference in self pollination? Yes, transfer of the pollen grain from anther to the stigma of same flower or different flower located on the same plant. Okay. एकाच प्लांट वरती दोन फ्लावर असतील आणि त्यांच्यामध्ये पॉलिनेशन होत असेल, ते सुद्धा सेल्फ आहे. बायसेक्सुअल फ्लावर जर असेल ज्यामध्ये दोन्ही सेक्स ऑर्गन्स आहेत, एंड्रोसियम गायनोसियम, तिथे जर तिथलाच पोलन ग्रेन तिथे जाऊन स्टिग्मावरती जर्मिनेट होत असेल तर तेही कसं असेल? सेल्फ पॉलिनेशन. ओके. अँड व्हॉट इज क्रॉस पॉलिनेशन? क्रॉस पॉलिनेशन कशाला म्हणणार? व्हॉट इज क्रॉस पॉलिनेशन? येस, क्रॉस पॉलिनेशन कशाला म्हणणार? येस, when there is the transfer of pollen grain, okay, from anther of one flower to the stigma of another flower located on the different plant. लक्षात आहे, ज्यावेळेस पॉलिनेशन हे दोन वेगळ्या फ्लावर मध्ये होत असेल आणि असे दोन वेगळे फ्लावर दोन वेगळ्या प्लांट वरती असतील त्याला आपण क्रॉस पॉलिनेशन म्हणतो. एक्झाम्पल इन पपया. पपयामध्ये तुम्ही पाहिलं आहे मेल प्लांट वेगळे, फिमेल प्लांट वेगळे. ओके, डायोसियस कंडिशन इज देअर. सो क्रॉस पॉलिनेशन टेक्स प्लेस हियर. अगेन द सेल्फ पॉलिनेशन, इट इज डिवायडेड इंटू टू टाइप्स. सेल्फ पॉलिनेशनचे आपण दोन टाइप्स पाहिले. कोणते दोन? सेल्फ पॉलिनेशनचे आपण दोन टाइप्स पाहिले. कोणते दोन? येस, सेल्फ पॉलिनेशनचे कोणते दोन? येस, autogamy, G-autogamy. Autogamy, in autogamy, self pollination takes place in bisexual flower, example pea, okay, and in G-autogamy, self pollination takes place in between two flower, okay, means there is the transfer of the pollen grain from anther of one flower to the stigma of another flower, and both flowers are present on the same plant. लक्षात आहे, एकाच प्लांट वरती दोन फ्लावर आहेत आणि त्यांच्यामध्ये जे पॉलिनेशन होते सेल्फ पॉलिनेशन त्याला G-autogamy असं आपण म्हटलं. एक्झाम्पल येस, मेज आहे. अजून कोणते एक्झाम्पल आहे? कुकुरबिटा, काकडी, भोपळा, दोडका यांच्यामध्येही अशी कंडिशन आपल्याला दिसते, G-autogamy. ओके. सो हियर what is the difference in between autogamy and G-autogamy? In autogamy there is no need of the pollinating agent, but in G-autogamy there is the need of the pollinating agent because the transfer of the pollen grain takes place from one flower to the another flower. Okay. So in self pollination, whatever the progeny form after the fertilization, that progeny is genetically identical to the parent. लक्षात येते का? सेल्फ पॉलिनेशनने किंवा फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर जी प्रोजेनी मिळणार आहे ती कशी असणार आहे? सेम पॅरेंट सारखी असणार आहे. लक्षात येते. देन नेक्स्ट वी हॅव सीन अबाउट द क्रॉस पॉलिनेशन. इन क्रॉस पॉलिनेशन अगेन देर आर टू टाइप्स, झेनोगॅमी अँड हायब्रिडायझेशन. इन झेनोगॅमी देर इज द ट्रान्सफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम anther of one flower to the stigma of another flower located on different plant but belongs to the same species. झेनोगॅमी मध्ये कसे असणारे स्पेसीज? सेम असणारे. येस, एक्झाम्पल डेट प्लांट आहे, बरोबर आहे. त्यानंतर पपया आहे, झेनोगॅमी. हायब्रिडायझेशन दॅट इज अ क्रॉस पॉलिनेशन कॅरीड आउट बाय दी man-made. It is man-made. Okay, so in hybridization the crossing can be takes place between two different varieties of the same species, okay, different subspecies, and even in different species. For example, the cross pollination which is carried out in the two different varieties of the cotton or two different species of the cotton. Okay, so now
if the pollination is cross type, जर क्रॉस पॉलिनेशन असेल, it will require agent, pollinating agents. Okay, so which are the pollinating agents? पॉलिनेटिंग एजंट कोणकोणत्या प्रकारचे आहेत? दोन प्रकारचे आहेत पॉलिनेटिंग एजंट. ओके, दे आर ऑफ टू टाइप्स. लक्ष येते? पॉलिनेटिंग एजंट्स और एजन्सीज ऑफ पॉलिनेशन असं पण म्हटलं जातं याला. एजन्सीज ऑफ पॉलिनेशन. So there are mainly two types. Yes. Abiotic agent and biotic agent. Okay, so cross pollination need pollinating agent because you know that in the cross pollination there is the transfer of the pollen grain. Okay, and that transfer of the pollen grain carried out in two different plants. So here the progeny which is formed after such a pollination and after fertilization is not genetically identical to their parent. That progeny show variation. Progeny काय दाखवणार आहे? Variation दाखवणार आहे. Okay. So here first we will see the types in abiotic agent. Yes, abiotic agent. Here which agents are included in abiotic? Abiotic मध्ये कोण कोण येतं? Yes, wind and water. Here there is wind, water. Okay, आणि biotic मध्ये in biotic insects, birds, okay, bat, insect, birds, bat, बरोबर. Snail is also there. Snail. Okay, snail, snake, some animals are also included there. So this is the two types of agent, abiotic agent and biotic agent. Now, according to the agent of pollination, here first we will see the types of abiotic agent. Abiotic agent वरून पॉलिनेशनचे जे दोन टाइप्स आहेत ते आपण पहिले पाहू. Okay. So when pollination takes place, with the help of wind. जर का पॉलिनेशन वाऱ्याच्या सहाय्याने असेल तर त्याला काय म्हटलं जातं? दिस इज कॉल्ड येस एनेमोफिली. Yes, what is this? This is called anemophily. Okay. And now, when the pollination takes place with the help of wind, that is called anemophily. First, we will see which are the plants included in this type of the pollination. तर कोणकोणते प्लांट्स असतात बघा. एक्झाम्पल ऑफ प्लांट्स. कोणकोणत्या प्लांट्स मध्ये विंडच्या सहाय्याने पॉलिनेशन होत आहे? त्यामध्ये एक्झाम्पल व्हीट, ओके, बार्ली, बार्ली आहे. अजून काय आहे? येस, ओट, ओट, ओके, देन राईस, मेज, मेज मध्ये आहे
बरोबर. देन अजून कुठले राहिले बघा, कोकोनट, ओके, किंवा पाम म्हणून आपण, पाम ट्री, पाम ट्री म्हणा किंवा कोकोनट म्हणा. लक्ष येते. तर असे जे काही प्लांट्स आहेत, येस, पाम ट्री अल्सो देअर, पाम ट्री तर आहेतच, कोकोनट पण आहे, पाम ट्री आहे. ओके, कोकोनट हा त्यामधलाच आहे, पाम ट्री मधलाच. तर हे सगळे काय आहेत, प्लांट्स आहेत की ज्यांच्यामध्ये विंडच्या साह्याने, वाऱ्याच्या साह्याने पॉलिनेशन घडून येत. नाव विच कॅरेक्टर्स आर फाउंड इन द wind pollinated plants, or we will see the adaptation for wind pollination in the flower. Adaptations or wind pollination, or you can say adaptation for anemophily. Okay, so what are the adaptation, okay, present in the flower for anemophily? Okay, and the flower which show anemophily, that flower is called anemophilous flower. Flower is called anemophilous flower. लक्ष येते. So adaptation for wind pollination in anemophilous flower. So what are the adaptations? Here flowers are small. फुलं कशी असतात, छोटी असतात. ओके, इनकॉस्पिकस, व्हॉट इज मीन बाय इनकॉस्पिक्युअस? इनकॉस्पिक्युअस म्हणजे काय? व्हॉट इज द मीनिंग? व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ इनकॉस्पिक्युअस? येस, flowers are, yes, what is the meaning of inconspicuous? Adaptation म्हणजे जुळवून घेणे, ऍडजस्ट करणे. लक्ष येते, एखाद्या परिस्थितीशी ऍडजस्ट करणे. मग आता विंड पॉलिनेशन होणार आहे, बरोबर, त्यामुळे तिथे काय अडॅप्टेशन असणार आहे, तिथे काय अडॅप्टेशन असणार आहे, तिथे ते कशा पद्धतीने जुळवून घेणार आहे. सो व्हॉट इज मीन बाय इनकॉस्पिकस? इनकॉस्पिक्युअस म्हणजे, येस, इनकॉस्पिक्युअस कोण सांगते? येस, इनकॉस्पिक्युअस मीन्स नॉट अट्रॅक्टिव्ह. सी, इनकॉस्पिक्युअस इथे येन राहिला. ओके, इनकॉन्स्पिक्युअस मीन्स नॉट अट्रॅक्टिव्ह. कसे आहेत हे? नॉट अट्रॅक्टिव्ह. ओके, येस, नॉट इझिली नोटेटेड, बरोबर आहे, करेक्ट आहे. म्हणजे त्याकडे लक्ष जाणार नाही असे फ्लावर आहेत. इनकॉस्पिकस म्हणजे नॉट अट्रॅक्टिव्ह किंवा त्या फ्लावरकडे लक्ष जाणार नाही असे फ्लावर्स. ओके, देन देर इज नो फ्रॅग्रन्स. ओके, नो नेक्टर्स, नो नेक्टर्स, नो फ्रॅग्रन्स. त्या फुलांमध्ये नेक्टर असणार नाहीत,
त्या फुलांना कसल्याही प्रकारचा वास असणार नाही. लक्ष येते. तर थोडक्यात काय की तर फ्लावर अट्रॅक्शन होण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची एनर्जी वेस्ट केलेली नाही. लक्ष येते. त्यानंतर व्हॉट इज अबाउट दी पोलन ग्रेन. पोलन ग्रेन्स आर लाइट इन वेट, पोलन ग्रेन कशा आहेत, लाइट इन वेट, वजनाला कशा आहेत, हलकेत, कारण त्यांना काय करायचंय, वाऱ्याच्या सहाय्याने उडायचे, बरोबर. पोलन ग्रेन्स आर लाइट इन वेट. देन ड्राय, ड्राय असतात, प्रोड्युस्ड इन लार्ज नंबर. Okay, now why they are produced in large number? Because see here the pollination is takes place with the help of wind, so there is no surety. It is not sure method. ही मेथड शुअर असणार आहे का की प्रत्येक वेळी वाऱ्याच्या सहाय्याने तो पोलन ग्रेन तिथं पोहोचेलच. ओके, इफ देर इज विंड, availability of wind is there, then only it is possible. Okay, so that's why the pollen grains are produced in large number. ओके, कन्सिडरिंग वेस्टेज ऑफ दी पोलन ग्रेन. म्हणजे इथं बरेचसे पोलन ग्रेन वेस्ट पण होणार आहेत. लक्ष येते. त्यानंतर आणखीन अडॅप्टेशन काय असतील बघा. अनदर अडॅप्टेशन, नेक्स्ट पोलन ग्रेन with smooth exine. एक्झाईन कशी असणार आहे, स्मूथ असणार आहे. देन व्हर्सटाईल अँथर इज देअर, व्हर्सटाईल अँथर. आता व्हर्सटाईल म्हणजे काय बघा, लक्ष द्या. व्हर्सटाईल म्हणजे व्हर्सटाईल म्हणजे बघा कसं की हा असा स्टॅमिनिंग सॉरी अँथर आहे आणि तो अँथर फिलामेंटला अटॅच आहे, बरोबर. फिलामेंटला तो अटॅच आहे. सो इट कॅन स्विंग विथ द हेल्प ऑफ एअर करंट. म्हणजे जसं वारं येईल त्या पद्धतीने तो झुकणार आहे. ज्या दिशेला, आता सपोज ह्या दिशेने वारे तर तो या इकडे इथे झुकणार, इकडून वारं आलं तर तो इकडे झुकणार. ओके, सो दॅट्स वाय इट कॅन नॉट ब्रेक. हा ब्रेक झाला नाही पाहिजे, हा टिकला पाहिजे वाऱ्याच्या झोतात सुद्धा, म्हणून अँथर कसा असतो, व्हर्सटाईल असतो. लक्ष येते. व्हर्सटाईल अँथर इज देअर. देन व्हॉट इज अबाउट दी फिलामेंट. फिलामेंट सॉरी नॉट फिलामेंट, हियर स्टिग्मा. स्टिग्मा कसा असणार आहे, स्टिग्मा इज फिदरी. फिदरी स्टिग्मा इज देअर. फिदरी म्हणजे कसा बघा, फिदरी सांगते मी कसा आहे फिदरी. फिदरी स्टिग्मा, फिदरी म्हणजे तो असा ब्रश सारखा असतो, ब्रश सारखा फिदरी असतो. लक्ष येते. So why this adaptation is there? So that it can trap the pollen grain. हा काय ट्रॅप करेल, पोलन ग्रेनला ट्रॅप करेल. लक्ष येते. जसं ब्रश मध्ये बघा डस्ट अडकते त्या पद्धतीने हा जो फिदरी स्टिग्मा आहे तो पोलन ग्रेनला काय करेल, ट्रॅप करेल. लक्ष येते. देन फिलामेंट इज लॉंग. जो अँथर असेल व्हर्सटाईल अँथर त्यामध्ये लॉंग फिलामेंट असतो, लॉंग फिलामेंट, बरोबर. तर हे सगळं कशासाठी, स्टाईल सुद्धा इथं इलॉंगेटेड असते. स्टाईल, स्टाईल इज इलॉंगेटेड. लक्ष येते. हे सगळं अडॅप्टेशन कशासाठी असतं, सो दॅट दिस पोलन ग्रेन्स अँड दिस स्टिग्मा, ओके, दे शुड बी एक्सपोज टू एअर. एअर करंटला ते एक्सपोज झाले पाहिजेत आणि अशा पद्धतीने तिथं जे पॉलिनेशन होणार आहे विंडच्या सहाय्याने, तर तिथे अशा पद्धतीचं अडॅप्टेशन आहे.
ओके, सो दिस इज कॉल्ड अडॅप्टेशन फॉर ॲनेमोफिली. हे जे अडॅप्टेशन आहे ते कशासाठी आहे? येस, ॲनेमोफिलीसाठी आहे. लक्ष येते का? तर यामध्ये तुम्हाला एक्झाम्पल जर पाहायचं झालं तर तुम्ही मेज मध्ये बघू शकता. याचं एक्झाम्पल मेज आहे. मेज मध्ये तर तुम्ही पाहिलं तर अशा पद्धतीचा वरती मेल फ्लावर असतो, मेल इन्फ्लोरेसन्स असतो, बरोबर. अशा पद्धतीचा मेल इन्फ्लोरेन्स तिथं आहे, याच्यावरती फ्लावर आहेत, मेल फ्लावर असतात तिथे. ठीक आहे, तर वरती जे असतात प्रेझेंट ते कसले फ्लावर? मेल फ्लावर्स मेज मध्ये, बरोबर. आणि खाली मध्ये म्हणजे सपोज आता हे प्लांट जर असेल, बरोबर, तर खाली अगदी मध्ये तिथे फिमेल इन्फ्लोरेसन्स असतो की ज्याला तुम्ही कनिस म्हणता, इयर हेड, बरोबर. तर इथं जो काही इन्फ्लोरेसन्स आहे तो कुठला आहे? फिमेल फ्लावरचा आहे. ओके, दिस इज मेल फ्लावर इन्फ्लोरेसन्स and this is female flower inflorescence. लक्ष येते? मग इथं काय होणार आहे? हे मेल फ्लावर मध्ये असणारे जे पोलन ग्रेन आहेत, बरोबर, ते वाऱ्याच्या साह्याने फिमेल फ्लावरच्या तिथे स्टिग्मावरती येतील. हे जे तुम्हाला इलॉंगेटेड दिसतीये ही स्टाईल आहे, स्टाईल. जो हेरी पार्ट असतो ना, त्या कनिसचा जो हेरी पार्ट असतो ती ऍक्च्युली काय असते? इलॉंगेटेड स्टाईल असते. लक्ष येते? तर अशा पद्धतीने तिथं वाऱ्याच्या साह्याने पॉलिनेशन घडून येतं. ओके, तर आता आपल्याकडे थोडासा वेळ कमी आहे. नेक्स्ट लेक्चरला आपण आणखी पुढे वॉटरच्या साह्याने पॉलिनेशन वगैरे पाहणार आहोत. नाव आय विल स्टॉप हिअर. इथं मी थांबते बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर इज देअर.